السلام علیکم، صبح کا پہلا سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں STR اوان۔ ہم عمرہ ایگزیبیشن پہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ جیسے کہ آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ اسلام آباد سیکٹر۔ یہ اظہار بھائی آگے ہیں، یہ حماد بھائی آگے ہیں۔ Allah is Allah, how call it the great. He made the world so perfect and straight. آئے ہیں پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ، یہ پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر ہے۔ یہاں پہ حج عمرہ ایگزیبیشن ہو رہا ہے 2025 کا، اور یہاں پہ بہت ساری اندر انفارمیشن کے طور پہ بہت زیادہ اسٹال لگے ہیں انفارمیٹیو۔ سارے قدیمہ ہیں مدینہ منورہ اور بیت اللہ شریف کے اور قرآن پاک کے۔ اسی طرح یہ آپ کے لیے فائدہ مند ویڈیو ہو سکتی ہے کہ جن کو دیکھ کر ایمان تازہ بھی ہو سکتا ہے، اور باقاعدہ یہاں پہ ایک گائیڈر رکھا ہوا ہے جو ہمیں یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوتا ہے ود پروف، اور نقشے کے طور پہ پورا سمجھا رہا ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آئے گی، تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کوئز کمپٹیشن کے ہیں، جس میں آڈینس سے پوچھے گئے تھے سوال کے جوابات پر انعام دیے گئے۔ سوال میرا یہ ہے کہ ما سلامہ کیا ہے؟ جی پلیز کھڑے ہو جائیے بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، ما سلامہ جو سے ہے، یہ تو آج اس نے عمرہ ایگزیبیشن کیا ہوا ہے، حج عمرہ، لیکن باقی پورا سال یہ عمرہ اور حج اور ٹریول کی پروڈکٹس سیل وغیرہ کرتے ہیں۔ جی، حج عمرہ کی پروڈکٹس بنانے کا بہترین ادارہ ہے۔ جواب درست ہے، بھائی کو انعام دیا جائے۔ He made the world so perfect and straight. The sun, the moon, the stars that shine, all his wonders, yours and mine. Allah made me. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم عمرہ ایگزیبیشن 2025 میں یہاں پہ موجود ہیں۔ پاک چائنا ایگزیبیشن سینٹر ہے یہ۔ یہاں پہ ہمیں سابقون انسٹیٹیوٹ اسٹال نظر آیا، بہت ہی عمدہ چیز یہاں پہ ہمیں نظر آئی ہے۔ آئیے بھائی پوچھتے ہیں۔ جی سر، یہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ اس سیشن میں ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس طرح قرآن کریم کو محفوظ کیا، کیونکہ اس وقت پیجز وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو صحابہ نے یہ سارے طریقے اپنائے قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے جو ہے یہ کھجور کا جو تنا ہوتا ہے، اس کے اوپر صحابہ اکرام اس طرح قرآن کریم کو لکھ لیا کرتے تھے، اور اسی طرح یہ پتوں کے اوپر، مختلف پتوں کے اوپر، اس طرح مختلف پتوں کی ٹہنیوں کے اوپر صحابہ اکرام قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح مختلف درختوں کی چھالوں کے اوپر، یہ کسی اور درخت کی چھال ہے، یہ مختلف درختوں کی چھالوں کے اوپر صحابہ اکرام جو میسر آتی اس کے اوپر صحابہ اکرام قرآن کریم کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ چمڑے کے اوپر جو ہے وہ قرآن کریم کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ اونٹ کے شانے کی جو ہڈی ہوتی ہے، جو ہمارے ہاں حرام ہڈی کے نام سے موسوم کی جاتی ہے، اس کے اوپر صحابہ اکرام قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے۔ کوئی بھی برتن وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے اسے بھی ضائع نہیں جانے دیتے، بلکہ اس کے بھی دونوں اطراف پہ جو ہے اس طرح قرآن کریم کو لکھ لیا جاتا تھا۔ اسی طرح کوئی ہموار اور سیدھا پتھر مل جاتا تو اس کے اوپر بھی صحابہ اکرام قرآن کریم کو لکھ لیتے۔ تو یہ سارے طریقے تھے اور ذریعے تھے جو صحابہ اکرام نے اپنائے قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے لیے۔ بہترین، اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو ہے یہ اس دور میں جنگ وغیرہ پہ جانے کے لیے مشکیزہ پانی کو سیو کرنے، پانی ساتھ لے جانے کے لیے یوز ہوا کرتا تھا۔ اور یہ جو ہے یہ سا ہے، سا مدنی، اور یہ مد ہے۔ یہ چار مد ہوں تو ایک سا بنتا ہے۔ ان دونوں کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی ساعنا و مدنا، اللہ ہمارے سا اور مد میں برکت دے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یا ایک سا کے ساتھ یا ساتھ ایک یہ ملا کے اتنے پانی سے مکمل غسل فرمایا کرتے تھے، اور جتنا اس میں پانی آتا ہے اتنے پانی سے یعنی ایک مد سے مکمل وضو فرمایا کرتے تھے۔ اور جو ہم صدقۃ الفطر دیتے ہیں فطرانہ، وہ بھی ہم اسی کے حساب سے دیتے ہیں۔ اور یہ چکی ہم نے رکھی ہے تاکہ خواتین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہوا کرتا ہے، یہ کھجور کی چھال سے بنا ہوتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ آرام فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر اس کے نشانات چھاپ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت بستر ہمارے لیے، اور کیسر و کسرا کے لیے اتنے نرم بستر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مالی وڑ دنیا، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم نے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے۔ جی بارک اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر۔ بارک اللہ۔ اب آئے ہیں ہم مدینہ منورہ، جو پرانے دور کا تھا، پرانے وقت کا تھا، سٹارٹنگ ایریا تھا، وہ ہم دیکھنا چاہیں گے اور بھائی سے پوچھیں گے کہ یہ ہمیں سارا گائیڈ کریں۔
जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ये ज़रा बताइएगा, गाइड कीजिएगा, ये कौन सी इमारत है, क्या इनका ये जी, वाक़या है? ये मदीना का कदीम मॉडल है, यानी जो माशाल्लाह। मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जैसे होता था ना, जी, जी, जी। ये उसको हमने वैसे बनाया है, यानी एक शौक पैदा करने के लिए, लोगों के दिलों में रग़बत माशाल्लाह, दिलाने के लिए माशाल्लाह। कि लोग मदीना में जाएँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो ज़ियारात हैं, हुँ, मस्जिद नबवी है, आपका हुजरा है, बकी का कब्रिस्तान है, तो इन चीज़ों को देखें वो ना। तो माशाल्लाह। इसमें यानी आप वसल्लम ने चूँकि 53 साल मक्का में गुज़ारे थे, जी, जी। फिर आप 53 साल के बाद जो है वो हिजरत करके मदीना में आए। जी, जी। तो जब आप मदीना में आए तो आपने सबसे पहले हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेशक। घर में क़याम किया। हुँ। यानी जो हदीस हमने बचपन से सुनी जी, है जी, जी, कि बिल्कुल। आपने फरमाया जहाँ मेरी ऊँटनी रुकेगी मैं उस घर में क़याम करूँगा, क्योंकि हुँ। उस तमाम सहाबा की ख्वाहिश थी कि आप हमारे घर में रुकें। जी, तो बिल्कुल। आपकी ऊँटनी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर हुँ, के सामने रुकी। यहाँ पे ये 2 मंज़िला मकान था मदीना में, और ये वाहिद 2 मंज़िला मकान था। हुँ। इसके नीचे वाले हिस्से में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिहायश थी। ऊपर वाला हिस्सा उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिहायश के लिए दिया। माशाल्लाह। तो यहाँ आप वसल्लम जो है वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में आपने मदीना में आके क़याम किया। फिर ये मस्जिद नबवी का ये मॉडल यानी उस हिसाब से बनाया गया कि मस्जिद नबवी इस तरह से कच्ची होती थी। हुँ। यानी जो सहूलियात आज हमारे पास मौजूद हैं, ये उस वक़्त मौजूद नहीं मौजूद होती थी। मौजूद है। जैसा कि हदीस में आता है कि एक दफ़ा आप वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज़ अदा कर रहे थे, हुँ। तो बारिश हो गई और आप यानी जब आपने सजदा किया, सर उठाया तो आपके माथे पे कीचड़ लगा हुआ था। यानी हुँ। इतनी कच्ची ये मस्जिद हुआ करती थी कि बारिश से भी महफूज़ नहीं थी। हुँ। तो यहाँ पे ये मस्जिद नबवी के साथ ही ये उम्महातुल मोमिनीन जो आपकी अज़वाज हैं, ये उनके हुजरात हैं ये। माशाल्लाह। इसमें ये ख़ास हुजरा सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का यहाँ पे मौजूद है, माशाल्लाह। जिसको ये ख़ास फ़ज़ीलत हासिल है कि ये जो मिंबर है मस्जिद नबवी का, ये इस यहाँ से लेके हुजरा आयशा तक जो जगह है, इसके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा बैन बैती व मिंबरी हुँ। रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कि जो मेरा हुजरा है, जो मेरा घर है हज़रत आयशा वाला हुजरा, यहाँ से लेके मिंबर तक जो जगह है, ये हुँ। जन्नत के बागों में से एक बागीचा है। माशाल्लाह। और यहाँ पे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मदफ़ून हैं, आपके साथ इस जन्नत वाले हिस्से में अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा वो भी यहाँ पे मदफ़ून हैं। अच्छा। फिर ये जो हिस्सा है ये असहाब सुफ़्फ़ा का चबूतरा होता था। यानी ठीक, जो ठीक। उस वक़्त सहाबा-ए-किराम के लिए एक मदरसा था जहाँ आप तालीम हासिल किया करते थे। यहाँ पे बैठ के इस जगह पे ये कच्ची जगह होती थी। तो यहाँ पे ये हुँ। सहाबा-ए-किराम जो है उनका ये असहाब सुफ़्फ़ा का चबूतरा था। ये माशाल्लाह। मुख़्तलिफ़ सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की रिहायशें यहाँ पे मौजूद हैं। सही, इसी सही। तरह ये बकी का कब्रिस्तान है, यानी जहाँ माशाल्लाह। सहाबा-ए-किराम उम्महातुल मोमिनीन में से जी, बहुत जी। सारे उम्महातुल मोमिनीन यहाँ पे मदफ़ून हैं। ये बकी का कब्रिस्तान है जिसे जन्नतुल बकी कहा जाता जन्नतुल है। बकी। ये अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बाग है। ये बाग माशाल्लाह। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत ज़्यादा महबूब था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि माशाल्लाह। वसल्लम अक्सर इस बाग में जाते, यहाँ ठंडी हवाएँ लेते, इसकी कुएँ का पानी पीते, इसकी खजूरें इस बाग की खाया करते थे। तो जब ये आयत माशाल्लाह। मुबारका नाज़िल हुई कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून, हुँ। चौथे सुपारे की पहली जी, आयत जी, नाज़िल जी। हुई कि तुम उस वक़्त तक नेकी को नहीं पा सकते हो जब तक तुम वो चीज़ अल्लाह के रास्ते में ना खर्च करो जो तुम्हें ज़्यादा महबूब है। तो बिल्कुल। अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये बाग जो है, ये मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया। ये माशाल्लाह। सारा बाग जो है ये मुसलमानों के लिए वक़्फ़ है। इसके माशाल्लाह। साथ ही इस साइड पे सकीफ़ा बनी साइदा है, यहाँ पे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद यानी खिलाफत सँभालने के लिए वो सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बैठे, जी, जी, जी। तो यहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत पे तमाम सहाबा-ए-किराम ने इज्तिमा किया और हुँ। फिर आपके हाथ में बैत की, बैत भी की। वो ये जगह थी माशाअल्लाह। सकीफ़ा बनी साइदा। अच्छा, अच्छा, इस अच्छा, अच्छा। मदीना के मॉडल के साथ हमने ये ग़ज़वा उहद का भी मॉडल बनाया है, क्योंकि माशाअल्लाह। उहद मस्जिद नबी के पीछे है और हुँ। यहाँ पे ग़ज़वा उहद जो है वो हुआ था। तो यहाँ पे हमने बतलाया कि ये मुसलमानों का लश्कर यहाँ पे मौजूद था और हुँ। कुफ़ार का लश्कर, मुशरिकीन मक्का का लश्कर यहाँ पे यहाँ मौजूद पे था। मौजूद था। और वो 70 सहाबा जिनको आप वसल्लम ने कहा था कि आपने इस टीले पे खड़ा होना है, हुँ। वो यहाँ पे मौजूद थे इस अच्छा, टीले अच्छा, पे। अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। यहाँ सबसे सही। ऊपर थे और वो यहाँ से मुशरिकीन मक्का की यानी जो है वो अच्छे अंदाज़ से उनको देख सकते देख थे, सकते उनकी थे, निगरानी कर निगरानी कर सकते थे, रही थी, बिल्कुल। उनकी दरअंदाज़ी को रोक सकते थे, क्योंकि वो हुँ। तीर-अंदाज़ थे वो, उनके पास अच्छा, तीर अच्छा, थे, अच्छा, अच्छा। सारा असलहा जो यहाँ मौजूद पे था। सहाबा-ए-किराम जी, थे। यहाँ पे वो 70 हुँ। सहाबा-ए-किराम मौजूद थे। जी, जी। तो जब मुशरिकीन मक्का जो हैं उनको शिकस्त होने लगी और वो भागने लगे, तो ये सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जो हैं, वो माल-ए-गनीमत इकट्ठा करने के लिए नीचे आ गए। फिर हुँ। उन मुशरिकीन मक्का ने धोखा दिया और वो हुँ। रास्ता बदल के वापस आए और हुँ। उन्होंने फिर मुसलमानों के ऊपर जो है वो हमला किया, जिससे मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुँचा। नुकसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हुए यहाँ पे। जी, जी। तो यानी फिर इन 70 सहाबा को अल्लाह के रसूल ने भी माफ़ किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान मजीद के अंदर उनकी माफ़ी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की। माशाअल्लाह। तो ये मदीना और ग़ज़वा उहद का ये मॉडल है। इसके साथ हमने मक्का का मॉडल भी बनाया है।
अगर आप वो भी दिखा जी जी सके अपने नाज़रीन जी को, जी जी तो बिल्कुल। मक्का की हो ये गई। जरा मॉडल के बारे में बताएं। बिल्कुल ठीक है। ये मक्का का ओवरऑल पुराना मॉडल है, जी जी उसमें जो माशाल्लाह। ओवरऑल जो नक्शा था उसका हमने यहाँ ओवरव्यू किया है। जी यहाँ ये आपको बैतुल्लाह नज़र आ रहा है, जी और बिल्कुल। मक्का की फजीलतों में से एक बड़ी फजीलत ये है कि इसमें अल्लाह का घर है, और अल्लाह के घर की फजीलतें बहुत सारी हैं। और एक सबसे पहली ये है कि ये सबसे पहला पूरे अर्ज़ पर ऐसा घर है जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया। इन्ना वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता बकत मुबारक। मुबारकन। दूसरी इसकी फजीलत ये है कि इसमें एक नमाज पढ़ने का 1,00,000 नमाज के बराबर सवाब है। बेशक और फिर बेशक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी इसी सिटी में होती है। ये हज़रत अब्दुल्ला का घर है, ठीक है? माशाल्लाह। फिर आप इसमें देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। जी मसलन आप बिल्कुल। देखें इसी मक्का में यहाँ पर आपको बैतुल्ला के साथ हतीम नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल। ये वो दीवार है जो असल में बैतुल्ला का हिस्सा थी, जी बिल्कुल। लेकिन उनके पास चूँकि वसाइल इतने कम थे कि बमुश्किल इस दीवार तक वो पहुँचे, जी और जी आज तक वही उसी नक्शे पर उसको कायम रखा गया। जी बिल्कुल। यहाँ पर आपको आबे ज़मज़म नज़र आ रहा है, ये आबे ज़मज़म है। और इसके बारे में आपको पता है वो हज़रत हाजरा जब जी वो जी सफ़ा और बिल्कुल। मरवा के दरमियान चल रही थी, तो यहाँ पर आबे ज़मज़म का ज़ुहूर हुआ। ये मकाम इब्राहीम है, जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो पत्थर पड़ा हुआ है जहाँ पर उन्होंने कदम रखे और कदम उस पर मुबारक। चढ़ के आपने बैतुल्लाह की दीवारों को तमीर किया अमीर था। किया था फिर बेशक। आप देखें बैतुल्लाह में यहाँ पर आपको 2 घर नज़र आ रहे हैं, ये दारुन नदवा है और ये दार अरकम है। सही अब यहाँ सही पर सही। देखिए दारुन नदवा ये मक्का के बिल्कुल सेम के साथ था। यहाँ कुफ़ार मीटिंगें करते थे और अच्छा नबी अच्छा अलैहिस्सलाम अच्छा। के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, सही सही सही। और नबी अलैहिस्सलाम के कत्ल के जो बारे में आखिरी हिजरत से पहले जो बातें हुई, वो भी दारुन नदवा में की गई। अच्छा अच्छा। लेकिन इसके अपोजिट देखें, मुसलमानों का यहाँ पर कोई भी ऐसा यानी घर नहीं था जो सपोर्टिव हो उस लिहाज से। जी जी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जो भी मुसलमान होने के लिए आता तो वो मक्का से बाहर जा करके अरकम इब्न अरकम यानी दार अरकम के जा दारुल। करके अंदर बैठता, और हुजूर अलैहिस्सलाम वहीं पर बैठते। जो भी मेहमान आता वो वहीं पर जाता, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए यहाँ पर दार अरकम ने बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया। जी जी फिर आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं अबू तालिब, जी। ये उनका घर है, ठीक हो गया। और ये भी आपके चचा हैं अबू लहब। अब देखें ये भी चचा हैं, ये भी चचा हैं, ये चचा हैं, इन्होंने आप इस्लाम की बड़ी सपोर्ट की है। जी बिल्कुल। लेकिन यही ये भी चचा है, ये भी आपके खून के रिश्तों में से है, जी लेकिन इन्हें बिल्कुल। हुजूर को पत्थर मारे। जी बिल्कुल। यहाँ पर अबू जहल का घर है, ठीक है। सही। ये दोनों घर मौजूदा नक्शे में यहाँ पर दोनों जगहों पे लैट्रिनें बनी हुई है मक्का में, अच्छा आपको अच्छा वहां अच्छा पर अच्छा नजर अच्छा आएगा, और वहां पर लिखा हुआ है कि ये अबू लहब और अबू जहल का घर है, अच्छा अच्छा। ठीक हो गया। फिर इसके माशाल्लाह। बाद आप देखें ये उम्मे हानी का घर है। उम्मे हानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कजन थी, और नबी इस्लाम को इनसे बहुत ज्यादा प्यार था, और हुजूर फरमाया करते थे कि उम्मे हानी जो है ये उन खवातीन में से कुरैश में से जो बेहतरीन अंदाज में ऊंट पर सवार हुई। कुरैश के हवाले से नबी इस्लाम ने इसी वजह से निस्बत की। फिर आप देखें माशाल्लाह। तो हुजूर के ये यहाँ पर अब्दुल्ला बिन जदान का घर है। अब्दुल्ला बिन जदान से बुखारी की रिवायत है, सैयदा आयशा पूछती हैं अल्लाह के नबी, अब्दुल्ला बिन जदान बड़ा सखी इंसान था। इसके बारे में अल्फाज हैं कि इसकी एक देग जब दीवार काबा के साथ रख दी जाती तो इतनी बड़ी होती थी कि उसमें से चीजें डालने के लिए एक पूरी सीढ़ी की जरूरत होती, और पूरा पूरा दिन वो देख खत्म नहीं होती थी। इस कदर ये सही इंसान था। हर हज के मौका पर कितने 100 ऊंट ज़िबा करता था, हर हाजी को वापसी पे एक सूट देता था, सत्तू घोल के पिलाता था। लेकिन जब ये फौत हुआ तो सैयदना आयशा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी इसको सवाब मिलेगा इसकी नेकियों का? इस पर मुझे मेरे और आपके लिए भी सबक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला बिन जदान ने भले जितनी नेकियां की लेकिन उसको सवाब नहीं मिलेगा, इसलिए कि उसने कभी भी ये नहीं कहा था कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। समझ आ गई? तो गोया कि किसी भी नेकी जी जी, तो इसका मतलब है कि कोई भी नेकी करने से पहले ईमान का होना बड़ा जरूरी है, जरूरी अकीदा तौहीद का होना बड़ा जरूरी है। इसके बगैर इंसान की नेकियां भी नहीं। फिर ये जबल उमर है। जबल उमर इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का घर है, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के ही कबीले में से अबुल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु का रिश्ता मिलता है। ये अबुल आस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामादों में से एक दामाद है। अगरचे हमारे यहाँ आमतौर पर मारूफ नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दामाद हैं। आपकी जो बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला ने उनके ये खामिद है। जंगे बदर में ये कैदी हो गए थे। कैदियों के जो फिदिये आए थे उनमें से इनका भी फिदिया आया था, और वो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला ने अपना हार दिया था, जो हार उनको शादी के मौका पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ने तोहफा दिया था। और जब वो माल देखा हुजूर ने, चूंकि वो मुसलमानों की मलकियत होती है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब हार देखा तो बेसाख्ता हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, और आपने फरमाया कि ये मेरी बेटी का हार है, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे वापस कर दूं। ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रिवायत भी आती है कि खैर बनाती ज़ैनब उसीबत भी,
میری بیٹیوں میں بہترین ایک بیٹی میری زینب ہے جس کو میری وجہ سے بڑی تکلیفیں جھیلنا پڑی. تو وہ ہار جب حضرت ابو العاص کو واپس کیا تو آپ نے شرط رکھی کہ میری بیٹی زینب کو مکہ سے مدینہ کی طرف بھیج دو, کیونکہ تب تک ہجرت ہو چکی تھی. تو انہوں نے پھر حضرت زینب کو بھیج دیا اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی حضرت ابو العاص جو ہے وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس پہاڑی کے پاس آپ کو غار حرا نظر آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے یہاں پر خلوت اختیار کرتے, اللہ کا ذکر کرتے, جو عبادت تھی وہاں وہ کرتے. تو بالآخر حضرت جبریل آئے, حضور پر وحی نازل ہوئی, تو آپ اس وحی کی وجہ سے آپ پر خوف کا ایک یعنی حالت طاری ہوئی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر یہ تھا, ٹھیک ہے, لیکن شادی کے بعد ان کا یہ پہلے کا گھر تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر رہتے تھے. تو یہاں مکہ سے غار حرا کا جو ڈسٹینس ہے یہ 4.5 کلومیٹر ہے. تو جی بالکل, جی بالکل, چونکہ وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سیپریٹ ہو گئے تھے نا, پھر اکٹھے ایک گھر میں تو نہیں, الگ سے. وہ مدینے کے آپ کو نقشے میں بھی نظر آئے گا. جی بالکل, اس وقت جی اپنے گھر میں عبداللہ کا گھر یہ ساتھ ہے نا, چچا کا دونوں یعنی آپ کے والد کا اور آپ کے چچا کا گھر اکٹھا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ دلاسا دینے والی آپ کی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو اتنا یاد کرتے تھے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں کسی زندہ بیوی پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا فوت شدہ بیوی حضرت ختیجہ پر آتا تھا, کہ حضور ہر خوشی اور غمی پر ختیجہ کو یاد کرتے تھے, کاش آج ختیجہ ہوتی. پھر آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر گھر ہے, ٹھیک ہو گیا. پھر یہاں جاتے ہیں تو یہ مینا اور عرفات کا راستہ ہے. یہاں پر دیکھیں تو آپ کو عرفات کا میدان ہے, مینا کا آپ کو میدان نظر آئے گا, ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں تو یہاں پر دو بڑی نشانی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے. یہاں پر حاجی یا عمرہ کرنے کے لیے جو بھی جاتا ہے تو یہاں سے وہ طواف کرتا ہے, اور یہ بالکل مکہ کے ساتھ ہے, مطاف کے بالکل قریب ہے. پھر آپ دیکھیں تو یہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی نظر آتا ہے. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیات میں سے ہیں جو اوائل دور میں مسلمان ہوئے, اور نبی علیہ السلام کے بعد جن کے ہاتھوں پر سب سے زیادہ مسلمان ہوئے حضور کے دور میں وہ حضرت ابو بکر ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر بڑے لوگوں کے احسان ہیں, میں نے سب چکا دیے سوائے ابو بکر کے احسان کے. ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں اٹھا سکتا. اور آپ نے فرمایا لوگوں کے بہت سے مال استعمال ہوئے, لیکن سب سے زیادہ جو نفع دیا وہ ابو بکر کے مال نے دیا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اب یہاں پر دیکھیں آپ کو غار ثور نظر آئے گا. دار الندوہ میں جب حضور کی قتل کے بارے میں فیصلے ہوئے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے, تو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں. تو آپ مدینہ کی طرف جانے کی بجائے اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ غار ثور میں آئے, یہاں سے 3-4 دن آپ نے قیام کیا. اس کے بعد بحر احمر کے دور کے راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف تشریف لے کے چلے جاتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہ ایک بہترین اسٹریٹجی اپنائی نا کہ میں اگر اس راستے سے جاؤں گا تو پکڑ لیں گے, پیچھے چلے جائیں گے. تو آپ نے کہا کہ اپوزٹ سائڈ پر ہم تھوڑا سٹے کرتے ہیں. پھر ساتھ انہوں نے باقاعدہ راستوں کا ایک ماہر بندہ جو ہے وہ ہائر کیا ہوا تھا, جو ان کو بحر احمر کے دور کے راستے سے لے کر کے گیا 16 سے 17 دنوں میں. ٹھیک ہوگا بھائی جان, ماشاء اللہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ, ماشاء اللہ ہو گیا. جیسا کہ ابھی آپ نے یہ 2 کلپس دیکھے ہیں جو کہ اولین اسلام, جو اسلام جب آیا اس کا جو پہلا دور تھا, قدیم آثار مکہ کے, قدیم آثار مدینہ کے, اس کے بعد قدیم آثار قرآن پاک کے ہم نے دیکھے ہیں. ماشاءاللہ بڑی انفارمیٹیو ویڈیوز تھی یہ, جو کہ مجھے بہت پسند آئی. آج کے اس جدید دور میں قدیمی طور پہ انہوں نے یہ ہمارے سامنے رکھا اور ہمیں انفارمیشن دی. ماشاءاللہ میں زرار بھائی سے بھی پوچھوں گا کہ آپ کو کیسی لگی ماشاءاللہ یہ چیز ایک بہت اچھی لگی ہے, یونیک قسم کی چیز ہے. یونیک ہے کہ ایک وہ دور ہمارے سامنے لایا گیا, لا کے دکھایا گیا جب نہ کاغذ تھا, نہ قلم تھی, نہ کوئی چیز تھا, تو کتاب کیسے لکھا جاتا تھا. بالکل بالکل, اور اس دور کی خطاطی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. جی بالکل, کہ اس دور میں بھی کیسے کیسے جو چیز میسر آئی قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے لیے, جیسے وہی اترتی گئی, صحابہ کرام کے پاس جو چیز پڑی ہوئی تھی, جو چیز میسر آئی اسی پہ لکھنا سٹارٹ کر دیا. یہ سابقون انسٹیٹیوٹ کا بہت اچھا ایک جو ہے نا قدم ہے جو انہوں نے متعارف کروانا شروع کیا. اس کے بعد مکہ کا میں ماڈل دکھایا گیا, پہلے مکہ کیا تھا اور اس کے ساتھ رہائش اور ساری چیزیں تھی, پھر مدینہ منورہ کا دکھایا گیا. تو ماشاءاللہ ایک بہت اچھا جو ہے سابقون کا قدم ہے. بالکل ماشاءاللہ, بہت ہی پسند آیا مجھے یہ. تو
पर्सनली बहुत मुझे अच्छा लगा। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा और ऐसी चीज़ें देखकर ईमान ताज़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो माशाल्लाह जिस तरह कि आपने देखा, हमने बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बड़ी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज हमने अपने जहनों में चिस्पा कर ली है। अल्लाह करे ये हमारे जहनों से ना निकले। आसार कदीमा जो उनसे थे, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत मनाजिर देखे हैं आपने। यहाँ पे हम अब घर की तरफ रवाना होने लगे हैं, तो आप से इल्तिमास है अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और इंशाल्लाह इस तरह की अगर और भी एग्जीबिशन हुए जिसमें नॉलेज का इजाफा हो तो हम ये वीडियो ज़रूर बनाया करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।